stoned to death. 지금까지 역사에서 가장 짧게 복음 전한 사람이 그리고 죽은 사람이 스데반입니다. Now, Stephen was the one in all history who shared the gospel at the most shortest time period and then went to the Lord. 가장 큰 영향을 준 사람이 스데반입니다. And he was one who gave them greatest influence of all as well. 우리는 가끔 염려도 하게 됩니다. Sometimes we come to worry. 또 우리는 두려움에 빠지기도 합니다. And sometimes we fall into fear. 우리는 미래 걱정도 됩니다. And sometimes we even worry about the future. 오늘 여러분이 언약 잡으셔야 됩니다. 걱정할 필요 없습니다. But today you must hold on to the covenant. There's nothing for you to worry about. 베드로전서 5장 7절 8절에 너희 염려를 버리라 안 그러고 너희 염려를 주께 맡기라. And that's why we see that God says to take your worries and put it to Him and entrust it to Him. 우리도 모르는 사이에 나에게 응답 오기 전에 진짜 응답이 먼저 오는데 그게 뭐냐? 나에게 영적 세계가 보호자 세계가 만들어져요. Unbeknownst to us, before answers come, a true answer comes before you. A time when that spiritual state becomes connected to the throne of the heavens. 큰 재앙 오기 전에 응답이 온다니까 먼저요 흑암 세계가 만들어요. And before great disasters come before you, an answer comes before you, an answer of the spiritual state or world being made. And that's why you're able to give worship here right now. 그래서 성경은 말 조심해라는 겁니다. And that's why the Bible says to be careful of your words, because that state or that realm becomes made. 그러니까 스데반이 세계를 바꾸는데 자기 현실 담대히 한 거예요. So Stephen, as he was changing the world, he gave and spoke out boldly. 우선 5가지를 먼저 알고 있었어요. So first of all, he knew 5 things. What were they? 지도자들이 영적으로 무지해서 죽어가는 것을 모르고 있어요. 그때 그 말 해준 겁니다. He knew that the leaders at the time did not know why people were dying off, and so he gave that reason and explained. 두 번째 뭡니까? Now, what is the second thing? 종교 지도자들이 굉장히 영적으로 무지해서 These religious leaders, they knew nothing of this. 그걸 왜 두려워합니까? Why should we be afraid of them? 두려워할 필요 없어요. There's no reason to be afraid of them. 세 번째 걸 알고 있어요. Then he knew the third thing. 뭘 알고 있습니까? What did he know? 조금 있으면 감람산에서 듣지 않았습니까? 어떻게 이스라엘이 멸망할 것이다. 어떻게 유대나라 멸망 이렇게 대비해라. 딴 것까지 가라. And so they already heard from the Mount of Calvary what's going to happen to the Jews, what's going to happen to the Israelites. So he said to prepare for it. 두려워할 이유가 없어요. There's no reason for them to be afraid. 네 번째 이유를 알고 있습니다. They knew the fourth reason. What was that? 감람산에서 마가다락방에서 보좌의 축복 배경을 체험한 거예요. It was the experiencing of the background of the throne of heaven that was spoken on the Mount of Olives and Marks of Peru. Stoned to death, he saw this. He knew the fifth reason. 마가다락방에서 기도하다가 예언할 것이요. 환상을 볼 것이요. 꿈을 꾸리라. 쉽게 말하면 미래를 확실히 알고 있어요. And while hearing this in Marks Upper Room, he knew that the young will dream dreams and see visions and prophecy. 여러분 이 5가지 알면 두려워할 이유가 없어요. Now, if you know these 5 things, there's no reason for you to be afraid. 누가 말했듯이 약간만 말만 부드럽게 해도 안 죽어요. 그대로 얘기해요. And somebody said, even if he was just soft toned just a little bit, maybe he wouldn't have died. 돌로 때리 이 스데반 죽인 거. And with that, they stoned Stephen to death. 그런데 사실은 성경에 중요한 단어가 지금 나왔어요. However, if you look at the Bible, there's a very important word that is revealed. 마지막에 스데반은 그렇게 죽었다는 거 잔이라. At the end, it didn't say that Stephen died. It said that he fell asleep. 자지 죽지 않았다는 거죠. It didn't say that he died. He fell asleep. 사실은요 스데반 때문에 우리 교회가 생긴 거예요. Actually, because of Stephen, our church exists today. Isn't that so? 지금 세대 6대 강국이 되었다니까요. But right now, our nation has become one of the top 6 nations, powerful nations. 복음이 들어오면서요 우리나라는 다행스럽게 지도자들이 전부 예수 믿는 사람들이에요. And when did this happen? It was starting when the gospel came into our country, and fortunately, the leaders who all believed in God 스데반 때문에요. because of Stephen. 그렇게 하나가 엄청난 겁니다. 이거. And so, in some sense, he was a tremendous individual. 왜 잔이라고 했냐? Now, why did it say he fell asleep? 여러분이 받을 응답이 여기에 들어 있습니다. And the answers that you must receive today is within here. Number 1. 스데반은 이미 흑암 세력을 꺾은 순교입니다. Now, Stephen was a martyr where he completely bound the forces of darkness. 54들의 저들이
이 말을 듣고 찔려 이를 갈고 달려 더거늘 그랬습니다. In verse 54, now when they heard these things, they were enraged and they ground their teeth at him. 스데반은 그걸 이미 알고 있었습니다. And Stephen, he already knew this. 각오하고 이 얘기한 겁니다. And he took this, 아주 중요한 메시지래요. he kept this in mind as he said these words. 이미 흑암 세력을 꺾은 거예요. And so we have to keep this in mind. He already bound the force of darkness. 진 겁니다. And they have already lost. 두 번째입니다. The second, 스데반은 어째서 잔다고 말해요? why is it that Stephen was said that he was asleep? 반드시 이길 영적 배경을 가지고 있는 선교자입니다. He was a person who was martyred with a background, a spiritual background of 16절에 victory. 하늘 문이 열렸다. And in verse 56, it says that the doors of the heavens opened. 놀라우게도 예수님께서 하나님 우편에 계신 거예요. And amazingly, the Son of Man standing at the right hand of God. 그것도 예수님께서 하나님 우편에 서 계셨다고. And it was at that moment that he saw that the Son of Man standing at the right hand of God. 성경에 딱 한 군데 있습니다. And we only see that in one place of the Bible. 모든 성경은 예수님이 하나님 우편에 앉으셨다고 되어 있는데 서 있었다는 얘기밖에 없어요. Now, in all the Bible, it says that Jesus is sitting on the throne next to God, but only in one place we see that the Son of Man is standing. 더 중요한 세 번째입니다. And then what's more important is the third thing. 사느냐 죽냐 그게 문제가 아니라 사람은 언제든지 죽어요. 한 번은 가. 그건 문제가 안 되고 뭘 알고 있었냐. Regardless of whether you live or die, because everybody's going to live and die once, that wasn't really the issue. 뒤에 오는 결론을 알고 있습니다. What's more important is that he knew the conclusion that will follow afterwards. 예수님이 말씀하셨잖아요. This is something that Jesus had said. 끝까지 이르러 증인이 될. You'll be my witnesses to the very ends of the age. 그래서 오늘 우리가 잡고 가야 될 거는 뭡니까? Then what is it that we must hold on to today? 사는 게 중요한 게 문제가 아니고 오늘 붙잡아야 되는 게 뭡니까? It's not just simply important of living, but what is it that we must hold on to today? 순교 정신입니다. It is the martyr mentality. 꼭 죽겠다가 아닙니다. 죽어도 괜찮다며. Now, it's not about we have to die, but that it's okay even if we die. 순교 정신은 그렇게 어려운 게 아니에요. And to have this martyr mentality is not a very difficult thing. Be 죽음을 afraid. 두려워하지 말라. Do not be afraid of death. 위기에 두려워하지 말라. Do not be afraid of crises. 어마어마한 배경 가지고 있습니다. We have a tremendous 이유도 background. 없어요. There's no reason for us to be afraid. 진짜입니다. It's truly so. 앞으로 왜 이런 이 메시지 성경에 담아놨냐? 많은 위기들이 올 가능성이 있기 때문에. Why is it that we see these recordings in the Bible? Because great tribulations will come to us in the future. 국가적으로 전제 많은 위기들 남아 있어도 우리는 제대로 된 기도해야 됩니다. We have great crises ahead of us that will attack the earth, that will attack the nation. So we have to prepare in prayer. 성경의 기록 목적은 구원받게 하는 것이다. 그래서 2023년 모든 발걸음은 저와 여러분이 응답 25를 누리는 축복 속으로 걸어가야 할 줄 믿습니다. 그래서 똑같은 상황인데 저와 여러분은 그 상황을 믿음으로 쳐다봐야 됩니다. 그것이 믿음의 고백을 하는 거예요. 틀림없이 그거는 영향력 하게 되어 있어요. 하나님의 역사는 언제 시작됩니까? 성경에 보니까 믿음의 결단. 저와 여러분의 살아가는 현장의 모든 발걸음이 올바른 선택을 통해서 발을 내딛어야 돼요. 저와 여러분이 진짜 올바른 예배가 회복된다. 모든 것이 응답으로 바뀌어버려요. 이 믿음 속에 있다면 저와 여러분의 과거는 우리 인생의 발걸음을 놓고 최고의 응답의 벌판으로 오늘의 문제는 어려움 속에 있습니다마는 중요한 전환점으로 우리의 미래는 하나님의 것을 가지고 가야 돼요. 하나님이 준비한 언약의 예정, 우리는 그 속으로 들어가야 됩니다. 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 그리스도, 오직 하나님의 영광. 저와 여러분은 거기에 더해서 내용을 가지고 오직 유일성, 재창조, 응답 가지고, 참응답 가지고 그것을 후대에까지 지속하도록 만드는
그 응답 가지고 세계 살리는 준비해야 될 줄 믿습니다. 참된 응답 속에 있으면 내가 하나님이 원하시는 올바른 교회 중심으로 모든 내 삶의 응답을 찾아가기 시작하면요, 그 속에 시간표 때지면 하나님이 연결해요. 교회 정체성 중에 첫 번째 캠프에 대한 구상. 전도 캠프는 지역을 살리는 거예요. 이 지역에서 지교의 응답을 누리는 정인들이 예수님이 남겨놓은 70인 요원들이에요. 모든 사람이 복음을 다 들어야 돼요. 그래서 기도부터 해야 될 거 아니에요. 그래서 나온 게 1천만 요원입니다. 결론적인 기도 제목을 잡고 기도하는 거예요. 내 주위의 사람에서부터 복음 전하면 돼요. 그러다 보면 그 속에 제자는 따로 있어요. 그런데 항상 점검해야 될 것은 저와 여러분의 동기입니다. 그리스도의 제자를 찾아서 그리스도 운동, 말씀 운동 일으키기 위해서 온다. 여기에서 복음 받은 사람이 한 지역에서 중요한 일꾼이 일어나면 그 지역 살릴 팀이 구성이 되는 거예요. 분석되어지는 대로 모여서 흑암 세력이 무너지도록 도대체 누구에게서부터 이 복음을 전할 것인가? 우리가 인도를 제대로 받기 시작하면요, 전도 대상 기도하는 대로 문이 열리기 시작합니다. 지속될 수 있는 또 다른 제자를 찾아서 지속될 수 있는 시스템을 확립시키는 거예요. 그러면 이 증거를 가지고 우리는 237과 5천 종족을 섬길 수 있는 중요한 시간표 오게 되실 겁니다. 모든 인생의 문제에 대한 답, 하나님 말씀 속에 있어요. 그리스도 안에 모든 답이 다 있다 라는 것을 깨닫고 믿고 그 믿음을 인하여 구원, 영생을 얻게 하려 하심이라. 예수 생명, 예수 능력, 이것을 위해 성경을 주셨다. 그래서 말세를 이기는 유일한 길, 하나님께 믿고 맡겨야 돼요. 성경 속에 완벽히 승리할 수 있는, 영적 서밋이 될 수 있는 완벽한 길을 우리 주셨거든요. 모세오경, 가장 근본적인 인간의 모든 근본 문제, 지금도 그대로 일어나고 있어요. 거기에 대한 완벽한 답, 어떤 문제가 있든지 근본으로 돌아오라. 강하게 우리의 틀이 과거에 묶여가 있어요. 우리의 틀을 바꾸지 않으면 하나님 그것을 찾을 수가 없어요. 잠언을 25 속으로 들어가라. 하나님 앞에서 나를 살리는 규모를 회복해라. 그런 시간이 있어야 돼요. 말씀 기도 전도입니다. 주의 몸된 교회를 살리는 규모, 불신앙이 무너질 만큼 헌신해 버리면 돼요. 우리에게 주신 현장 살리는 규모, 가장 기본적으로 나의 전도, 모든 곳에 예수 그리스도가 주인. 우리는 그의 몸된 교회입니다. 그리스도께 붙어 있기만 하면 열매는 절로 맺는다. 从一开始就有差别， 계속 기도를 해야 돼요. 初代教会得不断的祷告才行。 그게 긴장이 되는 게 아니고 계속 기도하다 보니까 응답이 보이고요. 这个不是紧张，而是不断祷告之后看到了应允， 기도하다 보니까 진짜 힘이 생기고요. 真的祷告之后有了力量， 진짜 기도하다 보니까 많은 사람들을 살리는 자리까지 가게 되잖아요. 그게 초대교회였습니다. 真的祷告之后去站到了救活很多人的位置上，那就是初代教会。 여러분이 앞으로 성전 건축이다, 전도운동이다, 뭔가 인생에 가장 중요한 거 할 때 인생 중요한 시간표에는 몇 가지 참고해야 돼요. 因此以后有逼迫，大家无论是建圣殿还是做这样的传道运动的时候，有几个人生重要的时间表要来参考一下。 평생의 기도에 대한 결단 내려야 돼요. 我们说人生重要的时间表，这个时候要有我一生祷告的这样的决断。 이 초대교회는 전 세계를 향한 완전히 빛을 발할 이 준비를 한 겁니다. 初代教会向着全世界完全做好了兴起发光的准备， 그리고 단순한 전도를 넘어선 선교에 대한 준비를 갖춘 겁니다. 并且超越了单纯的传道，已经做好了宣教的准备。 그리고 사람들이 상상하지도 못한 치유가 오늘 본문에 일어납니다. 并且人们未曾料到的治愈，在今天的本文当中彰显出来了。 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 너와 함께 하겠다 그러죠.
我要带着天上地下所有的权柄与你同在。 그렇다면 기도 바뀌어야 됩니다. 那么既然如此，我们得改变我们的祷告。 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 너와 함께 하겠다고 했고 부활하셔서 마가복음 16장에 보면 보좌에 앉으신 주님이 그들과 함께 하셨다고 돼 있어요. 耶稣说要带着天上地下所有的权柄与我们同在，并且复活之后，马可福音16章里面说他坐在宝座的右边， 그리고는 뭘 약속하셨는가 하니까 并且他又向我们应许了什么呢？ 보좌와 하나님의 나라에 관한 일을 설명하신 거예요. 他说明了宝座以及关于神国的事。 이게 사도행전 1장 1절에서 8절이란 말이에요. 这个就使徒行传1章1到8 그렇다면 节。 뭐 어떤 비밀을 누려야 되겠냐 기도해서요. 既然如此，我们祷告的时候该享受怎样的奥秘呢？ 여러분이 이제 이 세계 살릴 성전 건축을 준비하면서 지금 기도하셔야 됩니다. 因此，各位，你们做要救活世界的圣殿的时候，得这样来祷告来准备。 자, 마가다락방이 기도하고 있는 중에 사도행전 2장 17절 18절에 뭐죠? 이미 미래에 대한 확신을 준 겁니다. 他们在马可家楼房祷告的时候，使徒行传2章27节里面已经看到了对未来的这样的确信。 모든 중요한 일을 만났을 때 특히 각 교회 성전 건축하는 교회는 이유 없습니다. 평생의 기도를 잡아라. 因此，各位不用担心，你们真的在做重要的事情的时候，特别是建造圣殿的教会，你们要开始一生的祷告。 렘넌트들이 외국을 간다. 중요한 거 있을 때는 평생의 기도를 잡아라. Remnant 去国外遇到重要的事情的时候，你们要握住一生的祷告，只有这样才行。 사도행전 6장 1절 7절에서 중직자로 임직받은 사람입니다. 这些人，使徒行传6章1到7节是被任命为种植者的人， 우리 특히 임직받는 분들 임직의 축복 누려야 됩니다. 特别是我们被委任为种植者呢，你们要享受这样的任职的祝福。 그래서 이 시대가 잃어버린 것 찾은 겁니다. 因此，要找出这个时代丢失的。 나를 찾는 것도 중요하지만 이제 응답 지나면 교회도 찾고 시대 잃어버린 것 찾습니다. 找寻我自己也重要，但是等应允过去之后，要找寻这教会，找到时代所丢失的。 게다가 세 가지 뜰이 있는 성전. 在这里要建造有3个院的圣殿， 거기에 와 보면은 자료가 있어야 돼요. 来到这里必须有资料才行， 그리고 여러분의 발자취가 있어요. 然后有你们各位的足迹 아, 이 사람들 실제 이 응답을 누려. 그 발자취를 따라 걸어간다는 거예요. 啊，这些人实际性的享受了这些音乐，跟随你们的足迹而走。 이걸 회복해야 됩니다. 我们要恢复这个。 이 사마리아 이 말은 간단한 얘기가 아닌 (237) 치유 서밋의 문을 연 겁니다. 撒玛利亚不是简单的一句话，而是意味着已经打开了237之于顶峰的门。 사마리아가 어떤 나라인지 여러분 아시죠? 各位，你们都知道撒玛利亚是怎样的国家？ 하나님의 말씀을 안 믿고 복음 없으니까 주전 722년에 아수르 나라가 와서 북쪽 이스라엘을 잡아가 버린 거예요. 因为以色列百姓不相信神的话语，不相信神，所以公元前722年，这个亚述国家来把北以色列的人抓走了。 이 교회 안에 여러분의 전도했던 기록들, 在这个教会当中，有各位传道的记录， 여러분이 키워야 되는 제자, 各位你们的门徒 여러분이 파고 들어가 있는 나라 남겨져 있어야 됩니다. 得留下你们进入过的国家，得留下这些记录。 그래 이걸 어떻게 할 것이냐를 한번 기획해 보세요. 这个要怎么来做？各位来好好策划企划一下。 적어도 앞으로 2, 30 나라가 와서 부산에 와 보고는 아, 이 사람들 이렇게 전도하구나. 아, 우리를 위해서 이렇게 기도했구나. 이게 있어야 되는 겁니다. 以后237个国家人来到釜山之后，要看到啊，原来他们是这样传道，原来他们这样为了我们祷告，要有这样的部分才行。 사마리아에서 그리스도를 전파하니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 在撒玛利亚见证基督发生了什么样的事情呢？ 그야말로 질병이 치유되는 일이 일어났단 말이죠. 发生了疾病得到治愈的事情， 여러분이 교회 안에 갖춘 파수망대입니다. 是各位你们要在教会里面树立起来的，守望它。 여기 뭐라고 했냐면 사마리아에서도 그리스도를 전파했다. 这里说什么呢？腓利下撒玛利亚城去宣讲基督， 그리고 뭐라고 기록되어 있는 거 하니까 그리스도를 전파하니
말씀도 전반에 표적이 나타났다. 又记载了什么呢？说去传讲神的话语之后，又有了这样的神迹。 그러고 뭐라고 기록되어 있냐면은 귀신이 소리 지르면 나갔다. 那些鬼大声呼叫，从他们身上出来。 오늘 읽은 본문은 그렇게 돼 있어요. 今天的经文就是这么写的。 그리고 안전뱅이가 나고 중풍병자가 나왔다. 还有许多瘫痪的、瘸腿的都得了医治， 그러니까 뭐 완전 불치병이 치유되는 일이 벌어졌죠. 绝症不治之症都得到医治。 여러분이 받을 수 있는 축복, 정말 보좌의 플랫폼과 파수망대를 만들어라. 各位，这是你们可以领受的祝福，真的要建造其宝座的平台与守望塔， 자, 그 성에 큰 기쁨이 넘쳤다. 在那城里就大有欢喜。 이게 뭡니까 이제? 这个是什么呢？ 기쁨이 넘쳤다 이 말은 보통 말 아니죠. 이제는 전 세계 살리는 안테나가 되는 겁니다. 大有欢喜这句话不简单不一般，也就是说，有了能够救活全世界的天 여기서 线。 중요한 게 나옵니다. 在此出来了重要的部分。 여러분들은 우리 이 교회에서 지금부터 무너진 237의 강대국에 살리는 교회 살리는 준비해야 됩니다. 所以现在我们教会要救活已经倒下的在强国里面倒塌那些教会，救活237的圣殿。 몰라. 그보다 더 위험한 게 우리 가보지도 못하는 5천 종족입니다. 比这更危险的是，我们去都未曾去过的5000族群。 237 나라는 그럭저럭 가요. 비행기 타고 가는데 5천 종족은 못 들어가요. 237国家我们坐飞机也可以去，但是5000族群进入不了，那该怎么做呀？ 그래서 저기 앉아 있는 외국인들 있잖아요. 저 사람들이 굉장히 중요한 사람들이에요. 所以坐在下面的外国人，他们是非常重要的 저 人。 사람들이 사명자 아니라도 괜찮아. 왜냐하면 저 사람들이 거기 들어가는 사명자를 찾아낼 수 있어요. 就算他们不是使命者也没关系，为什么？因为他们可以进入其中，找出那个国家的使命者。 우리 교회가 하나님의 언약을 굳게 하나 잡아야 돼요. 한 주간 보면서요. 무너진 교회를 살려내자. 我不是空口无凭讲的，我们教会真的要握住神的约，我们要真的去救活那些倒下的教会。 언제든지 하나님의 눈으로 봐야 돼요. 이게 생존이 이 생존 법칙을 잘 봐야 된다니까요. 无论何时，我们要用神的眼来看，这个生存法则非常重要。 자, 전 세계 노예를 자꾸 움직이던 강대국이 살아남았습니까? 소수의 복음 전하는 사람이 살아남았습니까? 是在全世界征战去贩卖奴隶的这些强国活下来了，还是少数拥有福音的人活下来了呢？要好好看。 모든 성도는 하루에 3번씩 성전 건축을 위해서 망대를 쌓으세요. 所以所有的圣徒一天어떤 3次， 응답이 오는가 보세요. 为了建造圣殿，我们确立望楼，我们看看会过来怎样的应允。 그래서 하나님이 역사하시는 볼 때 그때 이제는 나오는 겁니다. 정인이 담고 있습니까? 그거 봤을 때 정인이 되는 겁니다. 当神做工的时候，你们看到的时候，你们就会成为证人。证人就是看见了嘛。 세계를 살린 순교 정신의 이유, 지도자, 종교 지도자, 유대인들이 알지 못하는 영적 세계와 흑암 사탄 지옥 배경, 저주와 재앙의 이유를 알고 감람산과 마가다락방 보좌 축복의 배경을 체험하고 확실한 미래를 알고 언약 잡게 하심을 감사드립니다. 내 삶과 현장 속에서 먼저 흑암 세력부터 꺾게 하옵소서. 반드시 이길 수밖에 없는 영적 배경을 누리게 하옵소서. 환난 이후에 오는 결과와 결론을 알고 천년응답의 증인으로 서게 하옵소서. 오늘도 순교 정신 가지고 새 은혜를 누리는 하루하루 한 주간이 되게 하옵소서. 성경을 기록하신 이유, 구원의 축복을 주시기 위해 성경을 주신 하나님께 감사드립니다. 성경을 통하여 말씀의 인도와 하나님의 음성을 듣게 하시고 절대 불가능인 문제와 갈등 위기 속에서 하나님의 절대 가능을 찾는 참응답 25 속으로 들어가게 하옵소서. 어떤 상황 속에서도 하나님께서 허락하신 것을 믿고 불신앙이 아닌 믿음의 고백을 하게 하시고 오히려 감사하는 고백을 하게 하옵소서. 믿음의 결단과 믿음의 발걸음으로 하나님의 역사가 시작됨을 보고 오직 유일성 재창조의 시스템으로 참응답 25를 확인하게 하옵소서.
지역을 살리기 위해 캠프 구상을 하고 모든 사람이 듣도록 기도부터 하며 나의 전도를 찾아 제자를 찾고 동기를 점검하게 하옵소서. 나의 현장에 예수 생명 예수 능력으로 하나님의 것을 보게 하시고 과거의 틀에서 벗어나며 삼오늘 25 속으로 들어가게 하옵소서. 나와 교회와 현장을 살리는 규모를 찾고 오직 그리스도가 주인 되게 하옵소서. 무너진 교회를 살릴 성전. 성경에 있는 진짜 응답을 받도록 인생의 중요한 시간표가 왔을 평생 기도의 결단을 하고 중요한 비밀을 가지고 시대가 잃어버린 것을 찾게 하심을 감사드립니다. 237 치유 서밋의 문을 여는 교회가 되게 하시고 전도 기록, 제자, 나라, 나의 플랫폼을 남기게 하옵소서. 그리스도를 전파하는 바수대를 세워 질병 치유의 역사를 이루게 하옵소서. 237 나라 5천 종족 무너져가는 세계 교회를 살리도록 오직 복음 전할 성전을 지어 큰 기쁨이 넘치게 하옵소서. 그 내용을 준비하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 재질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.